قبر نو اڈیکاں نت رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں نت رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں کہ کلا ایتھے آیا سی تے کلا ایتھو جانا ہے کلا ایتھے آیا سی تے کلا ایتھو جانا ہے اے دیاں پوتا تیرے آنا کام تیرے آنا ہے جنہ لئی تو راتی دن کرے ہیرا پھیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں اپنا بھروسہ نہیں تیرا گڑی پل دا اپنا بھروسہ نہیں تیرا گڑی پل دا کرنا ایمان بلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندے آئے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں نت رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں کہ مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینو موت دیاں ہنیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں نت رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں ایویں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ خالی ہاتھ جاویں گا جدوں اس تو چلے آ ایویں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ خالی ہاتھ جاویں گا جدوں ایتھوں چلے آ مجھا گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل پینا تیرے خالی خول دا مٹی وچ دب دینا تینو رشتے داراں نے اے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں نے جنہاں نال تیریاں اے یاریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈیکاں نت رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات ذی وقار دنیا دے اندر ہر مسئلے دے اندر اختلاف موجود ہے. دنیاوی اور دینی مسائل دے اندر ہر قسم دے اختلافات موجود نے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جدے اندر نہ کسی مسلک دا اختلاف ہے، نہ کسی مذہب دا اختلاف ہے، نہ کسی برادری دا اختلاف. وہ مسئلہ ہے مسئلہ موت. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نظام قدرت بنایا کہ جیڑا بھی دنیا تے آیا انہوں وقت پورا کرن تو بعد اس دنیا تو جانا پوے گا. اس دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے. آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تک اج دنیا تے کوئی نبی نظر نہیں آ رہا. جدو نبی دنیا تے نہیں رہے پھر میں تو کس باغ دی مولیاں، ساڈا بھی جدو وقت پورا ہو جانا اساں بھی اس دنیا فانی نو چھوڑ کر کے چلے جانا. حضرات ذی وقار کافر مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام نو تانے تے مینے مار دے نے. میرے نبی دا لخت جگر، میرے نبی دا پیارا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. نبی پاک دے ہتھاں دے اندر آپ دا بیٹا فوت ہویا. میرے پیغمبر دا دشمن اینا کمینہ دشمن ہے، حالانکہ انج دیاں موقعاں تے بڑیاں دشمناں دے کلیجے جڑے نے وہ بھی پس جاندے نے، بڑیاں دشمناں دیاں اکھاں بھی ڈل پیندیاں نے. میرے پیغمبر دا لخت جگر 18 مہینیاں دی عمر ہے. حضرات میرے پیغمبر دے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے. اے میرے پیغمبر دا بیٹا جدا نام ابراہیم ہے 18 مہینیاں دی عمر ہو گئی ہے. اور تسی جان دے اولاداں والے ہو کہ 18 مہینیاں دا بچہ اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے ٹرن دے قابل ہو جاندا ہے، اور باپ اپنے بیٹے نال کنیاں آساں تے امیداں لا لیندا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوئے گا، اے میرا بازو بن جائے گا، اے میرا سہارا بن جائے گا، میری لاٹھی بن جائے گا. میرے پیغمبر نے بھی آساں لائیاں ہون گیاں، میرے پیغمبر نے بھی امیداں لائیاں ہون گیاں، پر جو رب نو منظور ہوندا ہے ہو کے تے او ہی رہندا ہے. جو انسان چاہندا ہے او نہیں ہوندا، بلکہ جو رحمان چاہندا ہے او ہی ہو کے رہندا ہے. میرے پیغمبر دیاں بازوਆਂ دے اندر میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم ہے، اور میرے پیغمبر دے بیٹے دا رنگ بدلدا جا رہا، میرے نبی دا رنگ بھی بدلدا جا رہا. پیغمبر دے ویندیاں میرے نبی دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. انہاں ظالماں نے بجائے تسلیاں دین دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے زخماں دے اتے نمک پاشیاں دا کام کیتا. انہاں نے میرے پیغمبر نو تانے تے مینے دیتے. تے پتہ کی آندے نے ایک وقت آئے گا کہ آمینہ دے لال دنیا تو چلے جان گے، فوت ہو جان گے، انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. انہاں دیاں گلاں تے میرے آقا پریشان ہو گئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا قرآن بنا کے آمینہ دے لال دے سینے تے نازل فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ए जालम तुहानू ताने ते मेने मारन डए ने। ए मेरे महबूबा पहली गल ते एवे कि ए जड़ा तेरा दुश्मन है इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ए तेरे दुश्मन दा नाम ही मिट जाएगा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम इन्हां नू तबाह बर्बाद कर देवेगा। पर सोनिया मेरा ऐलान एवे वरफाना लाका जिक्रक, मैं तेरे जिक्र नू बुलंद कर देता है। रहिंदी दुनिया तक मैं तेरा नाम पैदा कर देता है। ए मेरे महबूबा सारी दुनिया मिट जाएगी पर सोनिया तेरा नाम नहीं मिटेगा। मैं तेरे नाम नू बुलंद कर देता है। ते मौलाना इस आयत दी तर्जमानी बड़े प्यारे अंदाज करते ने, फरमांदे ने अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। नबियां तो उच्चा शान पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचे वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। और चार चुफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, चार चुफेरे पईयां सोने दियां तुमानी। खुल्क मिठा सो शायद हो जाए तुमानी, जे अल्लाह ले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी। हो जाए गुनहगार उते फजल गफ्फार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा। सोनिया एक कह रहे ने तेरा नाम मिट जाएगा, सोनिया तेनू मिठान वाले मिट जाएंगे पर तेरा नाम नहीं मिटेगा। ते सोनिया दूसरी गल कहंदे ने कि तुसां दुनिया तो चले जाना है। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। सोनिया जे मौत तुहानू आनी है ते मौत इन्हां नू भी आके ही रहनी है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते लफ्ज़े मौत का इस्तेमाल कोई आप दी गुस्ताखी नहीं, क्योंकि अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने लफ्ज़े मौत का इस्तेमाल मेरे महबूब वास्ते कीता है। फरमाया सोनिया एक वक्त आएगा तुसां भी दुनिया तो चले जाना, ये जेड़े तुहानू ताने देन डे ने इन्हां भी दुनिया तो चले जाना। लेकिन सोनिया फर्क ये वे इन्हां दा नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा। लेकिन सोनिया तुसी दुनिया तो चले भी जाओगे, मैं क़यामत दियां दीवारां तक ही नहीं बल्कि मैदाने महशर दे अंदर भी तेरी अजमत दे झंडे बुलंद कर दवांगा। सोनिया मैं उतनी देर तक किसी नू जन्नत अंदर दाखिल नहीं होन दवांगा जितनी देर तक सोनिया तुसी जन्नत दा दरवाजा जाके नहीं खलवा लेंदे। इस वास्ते हजरत ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल दे महीने दी 12 तारीख नू मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोमवार दे दिन इस दुनिया फानी तो कूच कर गए ने। यदि एक दलील नहीं बेशुमार दलाइल ने। आइए जरा गौर कर दे जाना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात तो पहला इंज दियां गल्लां करन डे ने जिवें दुनिया तो जान वाला बंदा दुनिया तो जान तो पहले गल्लां करदा है। हजरत ज़ीवकार जरा गौर कर दे जाना, 10 हिजरी है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर देता है मेरे सहाबा मैं हज करने वास्ते जा रहे हैं, जिन्हें जिन्हें हज करना है तैयारियां कर लो ते मेरे नाल हज करने वास्ते चलो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने तैयारियां कर लियां ने। अल्लाह दे पाक नबी दे नाल 1.5 लाख दे करीब सहाबा ने जेड़े हजे बैतुल्ला करने वास्ते मक्के आ गए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज दा खुतबा देंदे ने ते इस मौके ते कुरान पाक दी आयत नाज़िल हुंदी है। अल्लाह फरमांदे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
میرے آ محبوبہ میں اج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، دین پورا ہو گیا ہے۔ ایک گل سن کے حضرت ابو بکر صدیق زارو کتار رون لگ پیندے نے، گل سن دے نے، تھوڑا جہا پراں جا کے بہ کے اکھاں چوں نیر وگائی جا رہے نے، اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے ابو بکر کملا ہو گیا ہے۔ گل بڑی خوشی دی ہے، جس دین واسطے اسی اینیاں ماراں کھادیاں، جس دین واسطے حضرت حمزہ دا لاشا تڑپا دیتا گیا، جس دین واسطے نبی دے 70 صحابہ نو میدان احد دے اندر شہید کر دیتا گیا، جس دین واسطے بلال نو اگ دیاں انگاریاں تے لٹایا گیا، جس دین واسطے نبی دے یار خبیب نو سولی تے چاڑ دیتا گیا۔ اوے ابو بکر اج او دین مکمل ہو گیا ہے، تو ایویں ہی روئی جا رہے ہیں۔ تے حضرت ابو بکر آندے نے اوے میرے یارو تانوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی جس گل دی سمجھ مینوں آ گئی ہے۔ جدوں دین ہی پورا ہو گیا ہے تے لگ جائے اللہ دے پیغمبر بھی دنیا تو جان والے نے، ساڈا دین ہی مکمل ہو گیا ہے۔ انج لگدا ہے جویں اللہ دے پاک پیغمبر سانو جدائیاں دین والے نے۔ میرے آقا نے حج دا خطبہ دیتا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے کولوں چنگی طرح حج دے مسائل پوچھ لو، پتہ نہیں اگلے سال تواڈی میری ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چنگی طرح حج دے مناسک میرے کولوں سکھ لو، حج دے طریقے پوچھ لو، پتہ نہیں اج دے بعد آئندہ سال حج دے موقع تے میریاں تواڈیاں ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں۔ اسی ہی خطبے دے اندر میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا فرمان ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک میرا فرمان ہے۔ جب تک انہاں دوواں چیزاں نو سنبھال کے رکھو گے، سینے نہ لا کے رکھو گے، کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ میرے آقا ہور نصیحت کر دے نے، میرے آقا فرماندے نے غریباں دا خیال کریا جے، یتیماں دا خیال کریا جے، اپنے غلاماں نو بھی اوہی کچھ کھلانا ہے جو تسی آپ کھاندے ہو، اپنے غلاماں نو بھی اوہی پہنانا ہے جو خود پہندے ہو۔ میرے آقا نے اس موقع تے فرمایا میرے صحابہ کسے عربی نو کسے عجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے عجمی نو کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے ماڑے نو کسے تگڑے تے کوئی فضیلت نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے سارے آدم علیہ السلام دی اولاد نے، لیکن اللہ دے ہاں عزت والا او ہے جدے دل دے اندر تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے حج کیتا ہے، انہوں حجۃ الوداع کیا جاندہ ہے، یعنی میرے پیغمبر دا آخری حج بھی اے وے تے پہلا حج بھی اے آ۔ میرے نبی نے ایک کوئی حج کیتا ہے زندگی دے اندر، پہلا بھی اے ہی ہے آخری بھی اے ہی ہے۔ انہوں حجۃ الوداع اس واسطے کیا جاندہ ہے نا کہ میرے آقا دی زندگی دا آخری حج، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس حج تو فارغ ہوندے نے، میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے نے، مدینے داخل ہون لگ دے نے، میرے آقا نے اپنا سر سجدے اندر رکھ لے آئے، اللہ دے شکرانے ادا کر دے نے، اللہ تیرا شکر ہے میں نو حج بیت اللہ دی سعادت دا موقع دے دیتا ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے آقا علیہ السلام نو اس سفر تو بعد صرف 2 مہینے گزرے نے، اور ٹرمینل لا کے اسی طرح بیٹھی ٹرمینل جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حج بیت اللہ تو بعد 2 مہینے گزرے نے۔ ایک وقت ایسا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دے ٹائم ایک جنازہ پڑھا کے بقیع قبرستان وچوں میرے آقا واپس آ رہے نے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھا کے واپس مدینے اپنے گھر دی طرف جا رہے نے۔ جاندے
جاندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر پاک دے اندر شدید درد ہونا شروع ہو جاندا ہے. میرے آقا دا سر درد کرنا شروع کر دیندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی درد نو لے کے گھر آوندے نے. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آوندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ نو آ کے آندے نے نی پیاری عائشہ نی پیاری عائشہ میرے سر دے اندر بڑا درد ہو رہا ہے. تے حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیا جے تواڈے سر دے اندر درد ہے تے درد میرے سر دے اندر بھی بڑا ہو رہا ہے. میرے آقا نو حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیا میرے سر دے اندر بھی بڑا شدید درد ہو رہا ہے. تے میرے آقا علیہ السلام نالے تھوڑا جہا مسکرا پیندے نے تے نالے میرے آقا آندے نے نی پیاری عائشہ جے تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی میں تیری نماز جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا تے میں تینوں غسل بھی آپ دواں گا. اج لوگ آندے نے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا, خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی. حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ کدے غلط نہیں ہو سکدے. حضرات ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ کدے غلط نہیں ہو سکتے. اور میرے پیغمبر نے کدے مذاق بھی نہیں کیتا. میرے آقا نے خود فرمایا, آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں تینوں غسل دواں گا. کیا یہ گل میرے مصطفیٰ نے ایویں کہہ دیتی ہے؟ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیا ہویا لفظ ساڈے واسطے دین دی حیثیت رکھدا ہے, شریعت دی حیثیت رکھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے نی پیاری عائشہ جے تو پہلا فوت ہو گئی میں خود تینوں غسل دواں گا, میں خود تیری نماز جنازہ پڑھاواں گا. تے حضرت عائشہ عرض کردیاں نے سونیا تسی تے چاندے ہو میں فوت ہو جاواں تے تسی میری جگہ تے کوئی اور بیوی لے آؤ. گلاں ہو رہیاں نے, مسکراہٹاں ہو رہیاں نے. حضرات ذی وقار دونوں میاں بیوی ہس رہے نے. اس دن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار ہو جاندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کافی تیز بخار ہو جاندا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے سر دے درد دے اندر روز بروز اضافہ ہی ہوندا چلیا جا رہا ہے. اے ہوئی سر دا درد جیڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا سبب بن جاندا ہے. 14 دن میرے آقا نو بخار رہندا ہے. حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 14 دناں دے اندر 11 دن نمازاں آپ آ کے مسجد وچ پڑھائیاں نے. حالانکہ میرے آقا نو اینا بخار ہے صحابہ بیان کردے نے نبی پاک دے اوتے ایک بھاری کمبل دتا گیا ہے تے نبی پاک دا جسم اینا گرم ہے, اینا تپش پیدا کر رہا ہے کہ اس کمبل دے اتوں بھی سیک محسوس ہو رہا ہے. اینا میرے نبی نو بخار ہے لیکن اس دے باوجود 11 دن میرے آقا نمازاں آپ آ کے مسجد وچ پڑھاندے رہندے نے. مینوں تینوں معمولی بخار ہو جائے اسی بغیر وجہ تو نمازاں چھڑ دینے ہاں, پر جس مصطفیٰ نال محبت دا دعویٰ ہے, جس مصطفیٰ نال پیار دے دعوے کرنے ہاں, وہ بیماری دی حالت دے اندر بھی نمازاں مسجد دے وچ آ کے پڑھدا رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری ہفتہ کیویں گزریا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو کہندے نے اج میری کس بیوی دے گھر اندر واری ہے. میرے نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں آقا اس بیماری دے عالم دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر جانا چاہندے نے. میرے آقا دیاں بیویاں نے اجازت دے دتی, سونیا تسی جس بیوی دے گھر رہنا چاہندے ہو ساڈے والوں اجازت ہے. حضرت فضل بن
अब्बास ने हजरत अली उल मुर्तज़ा ने मेरे नबी नू सहारा दिता है। इंज मेरे पैगंबर दे पैर जमीन ते घसीट दे आ रहे ने, पैरां दे निशान बनते जा रहे ने। हजरत आयशा सिद्दीका दे घर दे अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज मगरब पढ़ान वास्ते मेरे आका मस्जिद दे अंदर तशरीफ ले जाते ने। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई है ते मेरे आका नमाज तो बाद मुसल्ले ते बैठ के खुतबा देना शुरू कर देंदे ने। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान मेरे सहाबा लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिदा। अल्लाह यहूदियां ते ईसाइयां ते लानत करे जिन्हां ने नबियां दियां कबरां नू सजदा गाह बना लिया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह उन्हां ते लानत करे जिन्हां ने नबियां दियां कबरां नू सजदा गाह बना लिया है। मेरे दोस्तों गल्लां छुपाण वालियां नहीं, हक दियां गल्लां दसना मेरा तेरा फर्ज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा अंबिया दियां कबरां ते सजदा करे ओ ते लानती है, ते जेड़ा किसे वली दी कबर ते सजदा करे सर नू झुकावे ओ लानती किवें नहीं हो सकदा। और जेड़ा नबी दी कबर ते सजदा करे ओ ते लानती है। मैं नहीं कह रहा, जाओ बुखारी शरीफ पढ़ लो, मुस्लिम शरीफ पढ़ लो, इन्हां हदीस दियां किताबां अंदर मेरे महबूब दा ये फरमान मिलेगा। आका फरमांदे ने अल्लाह इन्हां ते लानत करे जिन्हां ने नबियां दियां कबरां नू सजदा गाह बना लिया। और जेड़ा नबी दी कबर ते सजदा करे ओ लानती है, ते जेड़ा अल्लाह दे वली दी कबर ते सजदा करे ओ भी ते लानती है ना। अल्लाह दे वलियां दियां पैरां दी खाक मेरियां अखां दा सुरमा है, पर सजदे दे लैक सिर्फ अल्लाह दी जात है। दाता भी अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने देखो ना हाथ दो बनाए ने, पैर दो बनाए ने। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने सर इको ही बनाया है। क्यों? जिवें बंदिया तेरा सर एक है, जिवें बंदिया तेरा सर एक है, उवें रब रहमान दा दर एक है, उवें रब रहमान दा दर एक है। तेरे सर नू वे रब ने बनाया, तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया, तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। अल्लाह शारग तो नजदीक दिसे, अल्लाह शारग तो नजदीक दिसे, ओदा जगते कोई ना शरीक दिसे, ओदा जगते कोई ना शरीक दिसे। ओ कुफुवन अहद कहलाया, तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। मेरे आका इस्लाम इत्थे भी नसीहत करते ने, ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं तुहाडे अंदर 40 साल दा अरसा मक्के अंदर गुजारिया, नबूवत तो पहला, नबूवत तो बाद वाली जिंदगी मैं 23 साल दी तुहाडे अंदर गुजार चुके हाँ। मेरे सहाबा अगर मेरे कोलों कोई गलती हो गई होए ते मैं अपने आप नू बदला देण वास्ते पेश करना वा। हालांकि मेरे नबी कोलों कोई गलती नहीं हो सकती, पर ये मेरे नबी दी आजजी है, ये मेरे नबी दी इनकिसारी है। मेरे आका ने अपने आप नू किसास वास्ते पेश कर दिता। मेरे आका फरमांदे ने अगर मेरे कोलों किसे ते ज्यादती हो गई है, मेरे कोलों उठ के बदला ले लवे। कोई नहीं उठया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी उठ के खड़ा हुंदा है ते कहंदा सोहणिया मैं तुहाडे कोलों बदला लेना है। सहाबा दियां नजरां इस बंदे वाल उठदियां ने, ये केड़ा बंदा है जिहड़ा नबी कोलों बदले लैण दियां गल्लां करन दे आए। मेरे आका फरमांदे ने यारा आज ही मेरे कोलों बदला लिला, क़यामत वाले दिन मैं बदला नहीं दे सकांगा। आजा आज ही मेरे कोलों बदला लिला। ये सफा चीरदा होया अगे आउंदा है। मेरे आका नू कहंदा सोहणिया एक जंग दे मौके ते मैं सफ तो थोड़ा जिहा अगे होया सी, तुसां मेरी कमर ते छड़ी मारी सी, मैं भी छड़ी मार के बदला लेना चाहना। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा इनू छड़ी ले आके दे दिओ। सहाबा ने छड़ी ले
लिया के दे दिती है। मेरा तखयल ते ए आंदा है सहाबा दियां चीखां निकल गईयां होणगियां जिन्हां सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल इन्नी मुहब्बत कीती है। जिथे मेरे पैगंबर दी पेशानी दा पसीना गिरिया है मेरे नबी दे सहाबा ने उथे अपना खून पेश कर दिता है। अबू बकर आंदे होणगे ओ यारा नबी पाक कोलों बदला ना लै, मैं बदला देण वास्ते तैयार हाँ, मेरे कोलों बदला ले लै। हजरत उमर कहंदे होणगे ओ यार मेरे कोलों बदला ले लै। हजरत उस्मान कहंदे होणगे यार मैं बदला देण वास्ते तैयार हाँ। हजरत अली कहंदे होणगे मेरे माँ बाप नबी तो कुर्बान हो जान, मैं बदला देण वास्ते तैयार हाँ। पर मेरे आका फरमांदे ने नहीं मेरे सहाबा इनू अगे आउण दिओ, इनू मेरे कोलों बदला लै लैण दिओ, किते ऐसा ना होए क़यामत वाले दिन रब दे दरबार च जाके दावा कर दवे ए अगे आउंदा है। मेरे आका कहंदे ने लै ओ यारा मेरी कमर ते छड़ी मार के मेरे कोलों बदला लै ला। ये कहन लगा सोनिया जदों तुसां मेरी कमर ते छड़ी मारी सी मेरी कमर ते कपड़ा कोई नहीं सी, तुहाडी कमर ते कपड़ा मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमर तो कपड़ा हटा देता है। मेरे आका फरमांदे ने लै बदला ले लै। ए दौड़ के आया इन्हें अज छड़ी जोर के सुट दिती है, दौड़ के मेरे आका दे जिस्म नाल आके चिमट जांदा है, नाले चुम्मी जांदा है नाले रोई जांदा है। मेरे नबी दी कंध ते इन्हें अपने होंठ रख लेने, नाले चुम्मी जांदा है नाले रोई जांदा है। मेरे नबी ने अज बाहों फड़ के सामने कर लिया है। मेरे आका फरमांदे ने यारा मसला की है, तू ते बदला लैण वास्ते आया सी। ते मेरे आका नू कहन लगा सोनिया मैं तुहाडी जुबान विचों सुनिया सी जेड़ा मुसलमान होए ईमान वाला होए ओदा जिस्म नबी दे जिस्म ना लग जाए अल्लाह ओदे ते जहन्नम दी अग हराम कर देगा। सोनिया मैं सोचे अज मौका मिल गया है, एदे तो बाद पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना। मैं इस वास्ते तुहाडे जिस्म नाल आके चिमट गया ताकि अल्लाह मेरे जिस्म दे उत्ते जहन्नम दी अग नू हराम कर दवे। हजरत जी वकार मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़े इशा वास्ते दोबारा मस्जिद विच आउण लगदे ने ते मेरे आका नू बुखार इन्ना है, इन्ना बुखार बार बार गशी दे दौरे पै रहे ने। मेरे आका ते बार बार गशी तारी हो रही है। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा 7 कुएं दा पानी ले आंदा जाए, 7 नलकियां दा पानी ले आंदा गया, एक टप दे अंदर उस पानी नू रख दिता गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम नू उस टप दे अंदर बहा दिता गया। सहाबा ने मेरे नबी दे सर दे उत्ते पानी पाना शुरू कर दिता, इन्ना पानी पाया हत्ता के मेरे आका बस बस करनी शुरू कर देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बुखार जरा कम हुंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दोबारा मस्जिद दे अंदर आउंदे ने। इस मस्जिद दे अंदर आके मेरे आका ने नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ाने तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर खुतबा दिता है। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे अंसार ते मुहाजिरीन मेरा जिगर ने, इन्हां नू तकलीफ ना दिया जे, इन्हां ने मेरे वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। दूसरे नंबर ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा अल्लाह ने एक बंदे नू इख्तियार दे दिता है, चाहे वो दुनिया ते रहना पसंद कर लवे चाहे वो दुनिया तो जाना पसंद कर लवे, अल्लाह ने उन्होंने इख्तियार दे दिता है। इन्नी गल करन दा टाइम सी हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो के तार रोन लग पैंदे ने ते सहाबा कहंदे ने अबू बकर वो एवें ही रोई जांदा है, इस बुढ़े नू समझाओ अल्लाह दे नबी ते किसे आम बंदे दी गल करन डे ने। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने ओ कमलियो मैनू ये ते दसो ना किसे दी इन्नी थालटी है वे, किसे दी इन्नी अजमत है वे, किसे दी इन्नी शान है वे कि जिन्हों अल्लाह इख्तियार दे दवे। ये इख्तियार अगर अल्लाह दे सकता है तो सोने मुस्तफा नू दे सकता है, नबी पाक तो इलावा ये किसी नू इख्तियार नहीं मिल सकता कि चाहे वह दुनिया ते रहना पसंद कर लवे या अपने मालिक दी मुलाकात नू पसंद कर लवे। मेरे आका फरमांदे ने उस बंदे ने अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर लिया है। मेरे आका इंज दियां गल्लां करन दे ने जिवें दुनिया तो जान वाला बंदा दुनिया तो जान तो पहले गल्लां करदा है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फिर इस मौके ते आका फरमांदे ने मेरे
मेरे सहाबा माल दे लिहाज नाल, रफाकत दे लिहाज नाल, साथ दे लिहाज नाल सब तो ज्यादा एहसान मेरे उत्ते मेरे अबू बकर दे ने। मैं सारियां दे एहसानां दे बदले चुका दिते ने, पर अबू बकर दे मेरे उत्ते इन्ने एहसान ने, इन्ने एहसान ने, मैं अबू बकर दे एहसानां दा बदला नहीं दे सकिया, नहीं चुका सकिया। अबू बकर दे एहसानां दा बदला अगर दवेगा ते अर्श वाला रब दवेगा। फिर मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने वसीयत की थी अरब दे विचों यानी मक्के ते मदीने दे विचों मुशरिकीन नूं निकाल दिता जाए। आका फरमांदे ने अगर तुहाडे कोल कोई मेहमान आए ओदी अच्छी मेहमान नवाजी करया करो। आका फरमांदे ने गुलामां ते लौंडियां दा ख्याल करया करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी दी शिद्दत दे बावजूद आप नमाज़ां पढ़ा रहे ने। हज़रात ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतवार दा दिन ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी एक दिन पहला मेरे आका ने नमाज पढ़ाने वास्ते जान दा इरादा कीता है। मेरे आका दे कोल नमाज पढ़ाने वास्ते नहीं जाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए प्यारी आयशा वेखते सही ना सहाबा ने नमाज पढ़ लईए। इशा दा टाइम है यानी हफ्ते दी रात है, इशा दा टाइम है। हजरत आयशा ने वो कपड़ा चुक के देखिया, मस्जिद नबवी झाती मारी, सहाबा मेरे मुस्तफा दा इंतजार करन रहे ने। हजरत आयशा कहंदियां सोहणिया सहाबा तुहाडा इंतजार करन रहे ने। मेरे आका नमाज पढ़ने वास्ते उठना चाहते ने, फिर मेरे आका लेट जाते ने, नहीं उठिया गया ते मेरे आका फरमांदे ने मुरो अबा बकरिन फल युसल्ली फिन्नास, जाओ मेरे अबू बकर नू जाके कह दो मेरे मुसल्ले ते नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहंदियां सोहणिया किसी होर नू कह दो। मेरे आका फरमांदे ने मुरू अबा बकरिन अबू बकर नू कहो नमाज पढ़ा दवे। हजरत आयशा कहंदियां सोहणिया मेरा बाबा अबू बकर बड़ा ही रक्की कुल कलब है, बड़ा नरम दिल है। सोहणिया मेरे अब्बू दे कोलों तुहाडा मुसल्ला खाली वेखिया नहीं जाएगा, वो मुसल्ले ते खलोणगे, उन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं होएगा। तुहाडा मुसल्ला तुहाडे पिछे नमाज़ां पढ़दियां जिंदगी गुजार दिती है, अज मेरा अब्बू मुसल्ले ते खलोएगा ते बर्दाश्त नहीं होएगा। मेरे आका ने थोड़ा जिहा सख्त लहजे अंदर कहा मैं जो कह रहा मेरे अबू बकर नू कहो मेरे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ा दवे। ते नाल मेरे आका फरमांदे ने आयशा मेरे नाल बहस क्यों कर दी है? अबू बकर नू मेरे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ान दा मैं नहीं कह रहा, अर्श वाला रब कह रहा है। मेरे आका दी जिंदगी दे अंदर 17 नमाजा मेरे मुस्तफा दे मुसल्ले ते खलो के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाइया। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुसल्ले ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे ने। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू फिर इस तो बाद मस्जिद नबवी दे अंदर आउण दा मौका मुयसर नहीं आया। हफ्ते दी रात ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रात बड़ी तकलीफ अंदर गुजरती है, बड़े परेशानी अंदर गुजरती है। इतवार दी सुबह हुंदी है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीमारी दे अंदर और शिद्दत आ जाती है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे सहाबा मेरे आका दे कोल आके जमा हो जाते ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां नूं नसीहतां करदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जेड़े गुलाम सन इतवार वाले दिन मेरे आका ने उन्हां गुलामां नूं भी आज़ाद कर दिता है। मेरे आका दे कोल सिर्फ 7 दिनार ने, मेरे नबी ने वो 7 दिनार भी अल्लाह दी राह विच सदका कर दिते ने। हालांकि अल्लाह फरमांदे ने सोने अगर तुसी कहो मैं तुहाडे वास्ते उस पहाड़ नूं सोने दा बना दवां, पर मेरे आका कहंदे अल्लाह सोनिया मैं उस पहाड़ जिन्ना सोना की करना है। अल्लाह मैं ते चाहना एक रात मैनू खाण वास्ते दवें, मैं खा के तेरा शुक्र करा, एक रात मैं भुखा रहा, भुखा रह के सबर करा ते तेरे शुक्राने अदा करा। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया तो जा रहे ने, सिर्फ 7 दिनार ने। मेरे पाक पैगंबर ने वो भी सदका कर दिता है। दिन गुजर जाता है, रात पै जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने वो रात इन्नी मुश्किल गुजरी है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने रात पै जाती है ते साडे
साडे कोल चिराग जलाण वास्ते घर विच तेल भी मौजूद कोई नहीं। जग्गां दा पीर है, सारी कायनात दा सरदार नबी दुनिया तो जा रहा है ते घर अंदर चिराग जलाण वास्ते तेल भी मौजूद कोई नहीं। अज अगर कोई कौंसलर बन जावे, MP MNA बन जावे, ओदियां 7 पुश्तां बह के खाण ते मुकदा नहीं। वो लोगां दा माल खा जांदा है, ज़कातां खा जांदा है, सोलगां दे पैसे खा जांदा है, नालियां दे पैसे हड़प कर जांदा है। पर मेरे पाक पैगंबर इस्लाम सारी कायनात दे इमाम बन के आए, सारी कायनात दे सरदार बन के आए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इन्ने इख्तियार दिते ने, इस दे बावजूद इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर चिराग जलाण वास्ते तेल मौजूद कोई नहीं। हजरत आयशा फरमांदियां ने, मैं पड़ोसियां दे कोलों उधार तेल लैके दीवा बाले आए ते दीवा बाल के चिराग जला के मैं सारी रात महबूब अलैहिस्सलाम दा मुखड़ा तकदी रही हाँ। मैं कुरान पाक दियां सूरतां पढ़ पढ़ के सोने नबी ते दम करदी रही हाँ। हजरत आयशा फरमांदियां ने, मैं चारे कुल पढ़ के दम कर रही हाँ, मैं नाले आप दे जिस्म ते फूका मार रही हाँ। अल्लाह दे नबी ने मेरा हाथ फड़ लिया। आप फरमांदे ने, आयशा हुण दम करन वाले टाइम गुजर गए ने, ए आयशा हुण दमां दा टाइम गुजर गया है। हजरत आयशा फरमांदियां ने, रात जैसी तैसी गुजर जाती है, सुबह हुंदी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फजर दे टाइम मेरे नबी थोड़ा जिहा उठदे ने, सहारा लैके आका अलैहिस्सलाम इंज करके मस्जिद नबवी दा पर्दा चुकदे ने, सहाबा नमाज पढ़न दे ने। हजरत आयशा फरमांदियां ने, नबी पाक ने सहाबा नूं नमाज पढ़दियां वेखिया ते नबी पाक दे होठां ते थोड़ी जी मुस्कुराहट आ जाती है। नबी पाक कहंदे होणगे, या रब फला फूला रहे ये चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। ये मेरे पैगंबर दी हज़रत ज़ीवकार पूरी जिंदगी दी मेहनत का नतीजा है। वो सहाबा जिहड़े नमाज पढ़न डे ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी मेहनत का नतीजा है, मेहनत का समर है। आका ने वेख्या ते मुस्कुरा पैंदे ने। हज़रत ज़ीवकार इस तो बाद मेरे पाक पैगंबर इस्लाम लेट जाते ने, बीमारी दी शिद्दत है, बुखार बड़ा तेज है, ते मेरे आका फरमांदे ने, ऐ आयशा जाओ मेरी बेटी फातिमा नू पैगाम भेजो, मेरी बेटी फातिमा मैनू आके मिल जाए, ते नाले मेरी बेटी नू कहा जे कली ना आए, अपने दोनों बेटियां हसन हुसैन नू भी नाल लैके आए। इंज दियां मौकियां ते बेटियां बड़ा सहारा बन जांदियां ने, इंज दियां मौकियां ते बेटे भी साथ छड़ जांदे ने, पर बेटियां साथ नहीं छड़दियां। किसे पैगाम भेजिया नी फातिमा, नबी पाक दी तबीयत बड़ी खराब है। हजरत फातिमा बेकरार बेचैन हो के दौड़ के आईयां ने, नबी पाक दे कोल आके बह जांदियां ने। मेरे पैगंबर दी बीमारी वल वेख के, आप दी तकलीफ वल वेख के हजरत फातिमा ज़ारो के तार रोंदियां ने, ते नाले आंदियां ने, वाह करबा अबाहू, वाह करबा अबाहू, हाय मेरे अब्बू दियां तकलीफां, हाय मेरे अब्बू दियां तकलीफां। ते मेरे आका फरमांदे ने, फातिमा ना रो, अज तो बाद तेरे बाबे नू कोई तकलीफ नहीं होएगी, कोई परेशानी नहीं होएगी। हजरत आयशा फरमांदियां ने, मैं नबी पाक इस्लाम दे सराने बैठियां, आप दा सर मेरी गोद दे अंदर है, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाल गल्लां बातां करन रहे ने। इन्नी देर गुजरदी है, मेरा वीर अब्दुर्रहमान मिसवाक लैके सामने आके खड़ा हो जाता है। नबी पाक ने मिसवाक वेखी ते आप फरमांदे ने, नी प्यारी आयशा ऐ मिसवाक करन नू दिल करदा है, आखिरी टाइम है ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक करन दा इरादा ज़ाहिर करदे ने। हजरत आयशा फरमांदियां ने, मैं अपने वीर को मिसवाक पकड़ी, नबी पाक नू दिती ते नबी पाक ने मुंह अंदर पा के चबाना शुरू कर दिती, पर कमजोरी इन्नी है आप दे कोलों मिसवाक चबाई नहीं गई। मैं आप दे कोलों मिसवाक लैके अपने मुंह में पाईए, अपने दंदां नाल चबा के नबी पाक नू मिसवाक दिती है। नबी पाक ने मिसवाक कीती है। इस तो बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अस्सलातु औ मा मलकत
ایمانکم لوگو نماز دا خیال کریا جے غلاماں دا خیال کریا جے عورتاں دے حقوق دا خیال کریا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا رہے نے تے آخری وصیت نماز دی کیتی ہے اج کوئی دنیا تو جائے تے او آخری کوئی وصیت کر جائے لوگ دا بڑا احترام کردے نے لو جی فلاں نے آخری وصیت کیتی سی میرے دوستو میرے بزرگوں آمنہ دے لال نے آخری وصیت نماز دی کیتی ہے میرے مصطفیٰ دی وصیت دا ادب کیوں نہیں کردا احترام کیوں نہیں کردا نماز دی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا نو اتنی تکلیف ہے میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ جڑا مینوں یہودیاں دی عورت نے زہر دتا سی اج او زہر مینوں بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے اج مینوں اس زہر نے بڑا دکھ دیتا ہے بڑا پریشان کیتا ہے لیکن اس دے باوجود میرے آقا نماز دی نصیحت کرن ڈے نے کہ نماز نو چھڈیا جے نا نماز نو ترک نہ کریا جے اس واسطے میرے دوستو محبوب دی آخری وصیت ہے نماز پڑھیا کرو نماز نو چھڈیا نہ کرو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اس نال تعلق کی ہے رشتہ کی ہے میرے نبی نے اتنی اہم بات جاندی وار کیتی ہے فرمایا نماز نو نہ چھڈیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سر حضرت عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر ہے میرے دوستو میرے بزرگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ میرے آقا دے کول بیٹھی ہے اینی دیر نو دروازے تے دستک ہوندی ہے حضرت فاطمہ باہر جا کے دروازہ کھول دیاں نے دروازہ کھٹکدا ہے پر دروازے تے بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا حضرت فاطمہ آ کے کہندیاں نے سونیا محبوبہ باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاندا ہے انج لگدا ہے جویں کوئی عربی تہاڈی خیریت پتہ کرن واسطے آیا ہے جدوں میں دروازہ کھول دیاں تے سیر تے ہو جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت جبریل نے آ کے دس دیتا ہے سونیا اسرائیل باہر دروازے تے کھڑا ہے تے تواڈے کولوں اجازتاں منگن دے آئے اگے آن دیاں اجازتاں طلب کرن دے آئے تے میرے آقا حضرت فاطمہ نو کہندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عربی نائی اے کرے یتیم جو بال ایانے اج کرن تو سانو آیا اے آباد کنندائی قبران دے کردائی شہر اجاڑے اے حسن و حسین نواسے عطائیں اج جدا کراون آیا اے آباد کنندائی قبران دے کردائی شہر اجاڑے اے ماپیاں کولوں جو بال ایانے لے جائے زور لگا کے بیٹی پیاری اج مینوں تینوں اے وکھ بٹھاون آیا اے پیاری بیٹی فاطمہ کوئی عربی نہیں بلکہ اسرائیل آیا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی منہ وچوں یہ گل سن کے حضرت فاطمہ زارو کتار رونا شروع کر دیندیاں نے میرے آقا نے اپنی بیٹی دا انج سر پکڑیا اپنے چہرے دے قریب کیتا کان وچ کوئی گل آکھی ہے حضرت فاطمہ رو پیندیاں نے پھر میرے محبوب نے انج پھڑیا کان وچ گل آکھی ہے تے تھوڑا جہا مسکرا پیندیاں نے بعد دے اندر حضرت فاطمہ دے کولوں پوچھیا گیا پہلے رو پیاں پھر مسکرا پیاں نبی پاک نے ایسی گل کی کیتی سی حضرت فاطمہ خود فرماندیاں نے پہلوں جدوں اللہ دے نبی نے کان وچ گل آکھی آپ فرماندے نے پیاری بیٹی اے جڑی میری بیماری ہے نا اس بیماری دی وجہ تو میں دنیا چھڈ کے جان والا ہاں باہر اسرائیل انتظار کرن دے آئے تے حضرت
حضرت فاطمہ رون لگ پیندیاں نے. پھر نبی پاک نے جدوں کن نہ لایا آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرے رشتہ داراں دے وچوں سب تو پہلا بیٹی تیریاں میریاں ہی ملاقاتاں ہون گیاں. حضرت فاطمہ مسکرا پیندیاں نے. میرے دوستو میرے بزرگوں سوموار دا دن 12 ربیع الاول تے مدینے دا عالم کیے. ذرا تصور دی دنیا دے اندر سوچ کے ویکھتے صحیح نا. کتاباں پڑھیاں نے حدیثاں دے الفاظ موجود نے. 12 ربیع الاول تے چاشت دا وقت چاشت دا وقت یعنی 8-9 بجے دا ٹائم چاشت دا وقت 12 ربیع الاول سوار دا دن. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سر حضرت عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنی انگلی اٹھائی ہے میری گود دے اندر ہی اللہ دے نبی دا سر ہے. انج کر کے مصطفیٰ نے اپنی انگلی اٹھائی ہے تے اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انج نبی پاک دی انگلی آہستہ آہستہ بے جان ہو کے تے چار پائی دے چگار دے اتے آ کے رک جاندی ہے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں آپ دی انگلی نو ویکھیا میں آپ دا ہاتھ پھڑ کے ویکھیا میں سمجھ گئی نی عائشہ اج تیرا سہاگ اجڑ گیا ہے. نبی دے 12 گھرانیاں دیاں بیویاں بیوہ ہو گئیاں نے. نبی دے 12 گھرانے اج اجڑ گئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے. آپ دی وفات ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہو جاندی ہے. حضرات ذی وقار مدینے دے اندر خبراں پھیل جاندیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی باہر ڈیرے اپنے ڈیرے تے اپنے ٹھاری تے گئے نے تے ایک بچہ بکریاں چاردا اینو نبی پاک دیاں وفات دیاں خبراں پہنچ دیاں نے. اے بچہ کدے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندا ہے کدے پھر اٹھ کے چلنا شروع کر دیندا ہے کدے پھر گر جاندا ہے کدے پھر چلن لگ پیندا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے بچیا تینوں کی ہویا ہے. اے بچہ بول کے آندا ہے ابو بکر لگدا ہے تینوں اجے پتہ نہیں لگا. اوے ابو بکر اللہ دے نبی دنیا فانی تو کوچ کر گئے نے. اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق روندے کرلاندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ پاک دے اندر آندے نے. میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق نو کنا غم ہوئے گا اج اگر کسی عام بندے دی بیٹی دا شوہر فوت ہو جائے بندے نو کنا دکھ لگدا ہے. میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے کنا صدمہ لگدا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیاں نے تے حضرت ابو بکر صدیق نو دورے صدمے لگ گئے نے. ایک تے بیٹی دے بیوہ ہون دا صدمہ ہے تے ایک جدے نال سب تو زیادہ محبتاں نے جدے نال سب تو زیادہ پیار ہے او دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے. جدائیاں دے گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق آئے نے مصطفیٰ دے چہرہ پاک دے ہوتے کپڑا پایا ہے چادر پائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے انج کر کے چادر پیشاں ہٹائی ہے میرے مصطفیٰ دی پیشانی تے بوسہ دے دیتا ہے. اج لوگ آندے نے جدو بندہ فوت ہو جائے بوسہ نہیں دینا چاہیے. یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی تے آ کے بوسہ دیتا. اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دی پیشانی تے بوسہ دیتا جا سکتا ہے یہ دے کوئی حرج نہیں. حضرت ذی وقار مدینے دا منظر کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا مدینے اندر قرآن مچ گیا ہے. صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جدوں مدینے اندر آئے سی اس دن تو زیادہ تابناک دن کوئی نہیں روشن دن کوئی نہیں تے جس دن اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے اس دن نالوں زیادہ تاریخ والا دن کوئی نہیں. صحابہ کہندے نے مدینہ دن دے باوجود اندھیرے دا سما بپا کر رہا ہے مدینے اندر اندھیرا چھا جاندا ہے. صحابہ نو اینا غم ہے صحابہ نو اینا دکھ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا. حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار بلال جڑا ہے انج مدینہ چھڑ کے چلا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق جاندے
نے اوے نبی دیا بانگیا اگے نبی دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے اوے نبی دیا بانگیا ہن تو کدھر جا رہے ہیں تے حضرت بلال رو کے آندے نے اوے ابو بکر جس مدینے دے اندر مینوں ہن میرا مصطفیٰ نظر نہیں آوندا ہن میں اس مدینے اندر نہیں جانا میرا اس مدینے اندر دل نہیں لگدا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک دی وفات تو بعد صحابہ کہندے بلال نبی دے دور والی اذان سنا دے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے مجبور کرن تے اذان کہندے نے جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے چھتاں دے اوتے عورتاں رونا شروع کر دیندیاں نے نبی دا دور یاد آ گیا پیغمبر دا زمانہ نبوت یاد آ گیا حضرات ذی وقار اے صحابہ کیوں رو رہے نے اے عورتاں کیوں رو رہیاں نے اے چیخ و بکا کیوں کر رہیاں نے کیونکہ مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے مصطفیٰ علیہ السلام ذات دے لحاظ نال دنیا تو چلے گئے لیکن نبوت دے لحاظ نال قیامت دیاں دیواراں تک ساڈے اندر موجود نے بعد وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے رو رو صحابی سارے ہندے بے حال نے کسے آرام آوے نائی اے 12 ربیع الاول دا دن تے بڈی جئی مائی کول ایشا دے آمدی کھول دروازہ قریب نبی دی قبر دے بے جام دی رو رو کے اتھے اپنی جان گوام دی چھوڑ گئی دنیا فانی تائیں میرے آقا دنیا تو گئے نے غم کنا ہے اور مدینے دی فضا کیسی ہے میرے پاک پیغمبر اسلام دی ڈاچی حضرات ذی وقار جلے اتے بیٹھ کے میرے آقا مدینے بھی آئے نے میرے آقا نے کئی سفر کیتے نے اے مدینے اندر روندی پھر دیئے مدینے دے اندر 12 ربیع الاول والے دن اے ڈاچی گلیاں بازاراں دے اندر روندی پھر دیئے صحابہ بیان کر دینے کہ اے ڈاچی روندی روندی دنیا فانی تو چلی جاندی ہے اینا غم لگا اس ڈاچی نو حضرات ذی وقار نبی دی ڈاچی ازوا نام صدام دی نبی تھی پیچھے کچھ نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ ایویں ہنجو وہام دی مر گئی او 15 روز تائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے نے حضرت انس رو رہے نے تے سیدہ فاطمہ حضرت بلال نواندیاں نے سنو وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے چن ورگے مکھڑے تائیں کہ میں مٹی ہیٹھ چھپائے رو رو آکھن اصحاب نبی دے ہائے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس نہ رہ گئے ساڈے تے بھل گئیاں تقریراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا فانی تو کوچ کر جاندے نے تے میرے آقا دی وفات تو بعد میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو کسے نے 6 مہینیاں دے اندر ایک مرتبہ بھی ہس دیاں نہیں جے ویکھیا میرے آقا دی وفات تو بعد حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہندی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی بیماری آقا دیاں تکلیفاں سیدہ فاطمہ نے اکھاں نال ویکھیاں نے اور بیٹیاں تے ماپیاں دے پیر اندر کنڈا چبھنا برداشت نہیں کردیاں بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دے دکھ جرے نہیں جاندے باپیاں دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جاندیاں اے کچھ دن پہلا میں فیس بک دے ایک پوسٹ دیکھ رہا سی ایک بیٹی ہے تے ایک بیٹا ہے باپ اپنے بچیاں نال کھیلدا پیا ہے انج باپ نے ہاتھ بننے نے تے بیٹا اپنے باپ دے ہتھاں تے ہاتھ ماردا ہے
बाप इंज हाथ पिछा कर लेंदा है। जदों बेटी दी वारी आउंदी है ते बेटी दे सामने बाप ने इंज अपने हाथ कीते ने, लै बेटी तू भी मेरे हाथ ते अपने हाथ मार ला। अल्लाह दी कसम है वो बेटी जेड़ी है इंज अपने बाप दे हत्थां नूं फड़ के चुमना शुरू कर देंदी है। ये बेटियां दे दिल अल्लाह ने मापियां वास्ते इन्ने नरम बनाए ने। 12 रबीउल अव्वल दा दिन है हजरात, मेरे पैगंबर दी बेटी ज़ारो की तार रो रही है, बिलाल ज़ारो की तार रो रहा है, अबू बकर दा आंसू नहीं थम रहे, हजरत उमर बह के जमीन ते नीवियां पा के रोई जा रहे ने। सोमवार दा दिन ते 12 रबीउल अव्वल दा दिन सहाबा दे उत्ते गम छा गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी फातिमा सिर्फ नबी दी वफात तो बाद 6 महीने जिंदा रही है और इन्हां 6 महीनों दे अंदर सहाबा बयान करते ने नबी दी बेटी नूं एक मरतबा भी मुस्कुरांदियां किसी ने नहीं वेखिया। इन्ना गम है नबी पाक दी बेटी नूं। ते आंदे ने जदों बीमारी पाई नबी सरदार ने वक्त अखीर आया, होए तैयार ने रोंदे हैरान सारे सारे यार अबरार ने। हुण कर सन यतीम साडे ताई ते बैठा सिद्दीक अंदर नीर वगामदा होवे मलूम सूरज डुबदा जा रहा और रोमन आवाज़ा विच कान दे आमदा ता सिद्दीक खादम ताई फातिमा रोंदी अब्बा अब्बा पुकारिया, फातिमा रोंदी अब्बा अब्बा पुकारिया। इस आवाज़ सीने मेरे नू फाड़िया होवे मलूम अज उजड़ गई गुलजारिया, तू पता बतावी मेरे ताई। ते गया गुलाम आके खबर सुनाई नबी मुहम्मद सरवर रिहलत फरमाई। रोवे कबीला नाले सब लुकाई, तरुना सदीक मार आही ते टुट गया लक मेरा क्या सिद्दीक ने, टुट गया लक मेरा क्या सिद्दीक ने। दिती जुदाई सानू सोने रफीक ने, आन के डिठा लेटे नबी शफीक ने ता चुम लिया चेहरे पाक ताई। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने वाओ नबिया साडे साथ नू तोड़िया, वाओ खलीला सानू जल्दी वछोड़िया, वाओ सफिया साडे जिगर नू फोड़िया। हुण कौन समझावे साडे ताई। ते कहंदा सिद्दीक पहला मैं ही मर जावदा, कहंदा सिद्दीक पहला मैं ही मर जावदा, कहंदा सिद्दीक मैं पहला मैं ही मर जावदा। दुख हबीब वाला जरिया नहीं जावदा, फिर नबी मुहम्मद मेरी कबर ते आमदा ता हुंदी आसानी मेरे ताई। और कहंदा माज मेरा दिल नहीं जे लगदा, बुझ गया दीवा चानन सारे ही जगदा। और टुर सड़ गया सीना बलदा भांबड़ सी अग दा, चैन ना आवे मेरे ताई। अल्लाह दा कुरान कह रहा फरमा इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन। सोनिया महबूबा ये जेड़े मुशरिकीन ने मक्का तुहाडा दिल दुखा रहे ने, सोनिया भी दुनिया तो चले जाणगे, तो तुसां भी दुनिया तो चले जाना, लेकिन सोनिया फर्क ए वे ये दुनिया तो जाणगे इन्हां दा नाम लैण वाला कोई नहीं होएगा, लेकिन सोनिया तुसी दुनिया तो चले भी जाओगे मैं कई रहिंदी दुनिया तक तुहाडे नाम दे चर्चे पैदा कर दवांगा। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम अज भी गूंज रहा है। जे मुअज्जिन अजान कहंदा पहले रब दा नाम है फिर मुस्तफा दा नाम है, तकबीर कहण वाला पहले रब दा नाम लैंदा फिर मुस्तफा दा नाम लैंदा, नमाज दे अंदर पहले अल्लाह दा नाम है फिर मुस्तफा दा नाम है। हजरत ज़ीवकार आसमान तो आवाज आउंदी है सोनिया अलम नशरह लक सदरक व
वज़ाना लका ज़िक्रक वरफ़ाना लका ज़िक्रक। सोनिया ओ थां नहीं जिथे तेरा नाम नहीं। सोनिया महबूबा मैं तेरे नाम दे चर्चे पूरी दुनिया ते कर दवांगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अज मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे अंदर फ्रांस अंदर खाके बना के पेश किए गए। उन्हां फ्रांस दे कुत्तियां ने मेरे पैगंबर दी शान अंदर गुस्ताखी की थी। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों पैगंबर दी शान अंदर गुस्ताखी करने वाले दी सजा यही है कि उन्होंने कत्ल कर दिता जाए, उदा सर उहदे तन तो जुदा कर दिता जाए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों असी मुजम्मत करने अल्लाह सानू हिम्मत दे ताकत दे ताकि असी उस फ्रांस अंदर जाके उस बंदे दी गर्दन तन तो जुदा कर दईए जिन्हें सोने नबी दी शान अंदर गुस्ताखी वाले खाके पेश किए ने। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों फ्रांस दियां बेअदबियां गुस्ताखियां ते एक पासे अज तेरे मेरे मुल्क दे अंदर भी नबी पाक दियां गुस्ताखियां हो रही ने। मेरे पैगंबर दा रोज़ा बनाया जा रहा, केक दे उत्ते रोज़ा बना के मेरे दोस्तों उत्ते छुरी चलाई जा रही है। हजराते ज़ीवकार मेरे तेरे मुल्क दे अंदर रोज़ा पाक बना के उत्ते केक दे उत्ते छुरी चलाई जा रही है। आप दा प्यारा ते सोना नाम लेख के उत्ते छुरी चलाई जा रही है। हालांकि मेरे नबी दा नाम कितना महबूब तरीन नाम है और नबी दे नाम नाल सहाबा नू कितना प्यार है। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया दे मौके ते मेरे पैगंबर ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहर ला दी है सुलानामे दे उत्ते। ए मुशरिकीन मक्का कहन लगे असी मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनदे, लिहाजा मुहम्मद रसूलुल्लाह कट के इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। मेरे आका हजरत अली नू कहंदे ने अली ए नाम कट के इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। ते हजरत अली उल मुर्तज़ा कहंदे ने सोनिया मेरे कोलों ये काम नहीं होना, सोनिया तुहाडा नाम लिखिया होए ते मैं तुहाडा नाम मिटा दवां। अली दा ए ईमान गवारा नहीं करदा। ओए सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। और ज़र माल दी ओनू लोड़ नहीं, किसे शै दी ओथे थोड़ नहीं। और ज़र माल ते शायां बुल बैंदा, ज़र माल ते शायां बुल बैंदा, जो बनदा गुलाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने। और संग दिल भी कोल जे आ बैंदे, मुख तक लैंदे दिल दे बैंदे, संग दिल भी कोल जे आ बैंदे, मुख तक लैंदे दिल दे बैंदे। मुशरक भी राती लुक लुक के, मुशरक भी राती लुक लुक के आ सुनदे कुरान मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। हजरत बिलाल की आंदे ने हर जुल्म गवारा जगदा ए, महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। हर जुल्म गवारा जगदा ए, महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। जिस्म जुलस गया लेकिन लावे, जिस्म जुलस गया लेकिन लावे, सरे आम नारा मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे कोलों दुआ है अल्लाह ताला अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हजराते ज़ी वकार ए पैगाम है अज दा
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے نہیں رہے تے میں کس باغ دی مولی ہاں، اسی بھی یہ دنیا فانی نو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ دوسرا پیغام اے وے کہ انہاں نے بڑی کوشش کیتی اللہ دے پیغمبر دا نام مٹ جائے، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں رہندی دنیا تک ہر مومن اور ہر محب رسول دے دل تے اتے نبی پاک دا نام لکھے آئے۔ دنیا دی کوئی طاقت بھی نبی پاک دیاں دیوانیاں دے دل وچوں نبی پاک دی محبت نہیں کر سکدی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی اپنی جان قربان کر دواں گے، اسی اپنی جان دے ہزاروں ٹکڑے کروا دواں گے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر گستاخی کرن والے بندے نو معاف نہیں کران گے۔ اج ملک پاکستان دے حکمراناں نوں چاہیدا ہے اور آل دنیا دے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک نے ساریاں نوں چاہیدا ہے کہ مل کے انہاں کافر بے ایماناں نے جنہاں نے شان اندر گستاخی کیتی ہے انہاں دی مذمت نہیں بلکہ مرمت کیتی جائے۔ آج ہر کوئی بندہ مذمت کہہ رہا ہے، مذمت ساڈے ورگے ماڑے بندے کہہ سکتے ہیں، کیوں اسی اتنے پہنچ نہیں سکتے، ساری پہنچ اتوں تک نہیں، اسی مذمت کر سکنے ہاں، لیکن بڑے حکمراناں نوں مرمت کرنی چاہیے تاکہ انہوں نے پتہ لگے مسلماناں دے دل آزاری کرن دا نتیجہ کی ہے، انجام کی ہے۔ اللہ دا وعدہ ہے سونیا محبوبہ اے پٹ دے رہن گے روندے رہن گے لیکن سونیا تیری شان اندر کمی نہیں کر سکتے۔ سونیا محبوبہ میں ایسے غازی بھیجدا رہاں گا جڑے انہاں گستاخاں نوں واصل جہنم کردے رہن گے، اور سونیا محبوبہ میں رہندی دنیا تک تیرے نام دے چرچے کر دیتے نے۔ ہر محب رسول دے دل دے اندر، ہر مومن دے دل اندر تیرا نام ہوئے گا، تیری محبت ہوئے گی۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں سب تو زیادہ جواب اسی اس شکل اندر انہاں گستاخاں نوں دے سکنے ہاں کہ اسی نبی پاک دی سنت نوں اپنا لئیے۔ اگر اسی سارے مسلمان آپس دے اندر مل جل کے نبی پاک علیہ السلام نہ محبت کردیاں ہویا آپ دی سنت نو سینے نہ لاواں گے، پھر انشاءاللہ العزیز ایک کافر جڑے نے اے سمجھ جان گے کہ جس نبی دی شان نو اسی کٹانا چاہنے ہاں اس نبی دے پروانے تے نبی پاک دی سنت مر مٹنا اپنا ایمان سمجھ دینے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک نال محبت کرن دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث کے مطابق آپ دی شریعت نو مان کے آپ دی سنت نو مان کے آپ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔